భజగోవింద పూర్తి ఒకసారి ఉచ్చారణ చేసేద్దాం. భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే సంప్రాప్తే సన్నిహితే కాలే నహి నహి రక్షతి డుగ్రీకరణే మూఢచహీహితనాగమతృష్ణాం కురు సద్బుద్ధిం మనసి వితృష్ణాం యల్లభసే నిజ కర్మోర్పాతం విత్తం తేన వినోదయ చిత్తం. భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే. నారీస్తనభరనాభిదేశం దృష్ట్వా మాఘమోహావేశం ఏతన్మాంసవసాదివికారం మనసి చింతయ వారం వారం. భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే. నళినీదళగత జలమతితరళం తద్వజ్జీవితం అతిశయచపలం విద్ధి వ్యాధ్యభిమానగ్రస్తం లోకం శోకహతం చ సమస్తం. భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే. యావద్విత్తోపార్జనసక్తః తావన్నిజపరివారో రక్తః పశ్చాజ్జీవతి జర్జరదేహే వార్తాం కోపి న పృచ్చతి గేహే. భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే. యావత్ పవనో నివసతి దేహే తావత్ పృచ్చతి కుశలం గేహే. గతవతి వాయో దేహాపాయే భార్యా బిభ్యతి తస్మిన్ కాయే. భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే. బాలస్తావత్ క్రీడాసక్తః తరుణస్తావత్ తరుణీసక్తః వృద్ధస్తావత్ చింతాసక్తః పరమే బ్రహ్మణి కోపి న సక్తః. భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే. కాతే కాంత కస్తే పుత్రః సంసారోయమతీవ విచిత్రః కస్య త్వం కః కుతః యాతః తత్వం చింతయ తదిహ భ్రాతః. భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే.
सत्सङ्गत्वे निस्सङ्गत्वं निस्सङ्गत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते वयसि गते कः कामविकारः शुष्के नीरे कः कासारः क्षीणे वित्ते कः परिवारः ज्ञाते तत्त्वे कः संसारः भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते मा कुरु धनजन यौवनगर्वं हरति निमेषात् कालः सर्वं मायामयमिदम् अखिलं बुद्ध्वा ब्रह्मपदं त्वं प्रविश विदित्वा भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते दिनयामिन्यो सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छत्यायुः तदपि न मुञ्चत्याशावायुः भज गोविन्दं भज मूढमते काते कान्ता धनगतचिन्ता वातुलकिं तव नास्ति नियन्ता त्रिजगति सज्जन संगतिरेका भवति भवार्णवा तरणे नौका भज गोविन्दं भज मूढमते जटिलो मुण्डी लुञ्चितकेशः काषायाम्बरा बहुकृतवेषः पश्यन्नपि च न पश्यति मूढः ह्युदरनिमित्तं बहुकृतवेषः भज गोविन्दं भज मूढमते अङ्गं गलितं पलितं मुण्डं दशनविहीनं जातं तुण्डं वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चत्याशापिण्डं भज गोविन्दं भज मूढमते अग्रे वह्निः पृष्ठे भानुः रात्रौ चुभुकसमर्पितजानुः करतलभीक्षस्तरुतलवासः तदपि न मुञ्चत्याशापाशः भज गोविन्दं भज मूढमते कुरुते गङ्गासागरगमनं व्रतपरिपालनमथवा दानं ज्ञानविहीनः सर्वमतेन भजति न मुक्तिं जन्मशतेन भज गोविन्दं भज मूढमते सुरमन्दिरतरुमूलनिवासः शय्याभूतलं अजिनं वासः
सर्वपरिग्रह भोगत्यागः कस्य सुखं न करोति विरागः। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तं नन्दति नन्दति नन्दत्येव। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। भगवद्गीता किञ्चिदधीता गङ्गाजललवकणिका पीता सकृदपि येन मुरारिसमच्च क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। रत्याचर्पटविरचितकन्तः पुण्यविवर्जितपन्तः योगी योगनियोजितचित्तः रमते बालोन्मत्तवदेव। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। कस्त्वं कोऽहं कुतः यातः कामे जननी को मे तातः इति परिभावय सर्वमसारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्नविचारं। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। त्वयि मयि चान्यत्रैको विष्णुः व्यर्थं कोऽप्यसि मय्यसहिष्णुः। भवसमचित्तः सर्वत्र त्वं वाञ्छस्य चिराद्यधि विष्णुत्वं। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। शत्रौ मित्रे पुत्रे बन्धौ मा कुरु यत्नं विग्रहसन्धौ। सर्वस्मिन्नपि पश्यात्मानं सर्वत्रोत्सृज वेदज्ञानं। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। कामं क्रोधं लोभं मोहं त्यक्त्वात्मानं पश्यति सोऽहम्। आत्मज्ञानविहीना मूढाः ते पच्यन्ते नरकनिगूढाः। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। ज्ञेयं गीता नाम सहस्रं ध्येयं श्रीपतिरूपमजस्रं। नेयं सज्जनसङ्गे चित्तं देयं दीनजनाय च वित्तं।
భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే. ఇక్కడ దాకా మనం విచారణ చేసుకున్నాము. ఇంకా 4 శ్లోకాలు మిగిలి ఉన్నాయి. పోయిన శ్లోకంలో మనం తెలుసుకుంటే భగవద్గీత, నామశాస్త్రాలు, భగవంతుని గురించి ధ్యానం కానీ, సజ్జనుల సాంగత్యం కానీ, దాన ధర్మాలు చేసే గుణం కానీ, ఇవన్నీ కూడా వదులుకుంటూ చేసుకుంటూనే ఉండాలి. వీళ్ళు శుష్క వేదాంతం చెప్పేసి విడిపించే ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటారు. జపం చేస్తే ఏమొస్తుంది, పూజలు చేస్తే ఏమొస్తుంది, సేవ చేస్తే ఏమొస్తుంది అని విడిపించే ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటారు. అప్పుడు బ్రెయిన్ వాష్ కాకుండా భగవత్పాదులు చెప్పింది ఏముందో, మనం ఏ సాధన నుంచి ఇక్కడ దాకా వచ్చామో ఆ సాధన అంతఃకరణ శుద్ధి పూర్తి అయ్యే వరకు వదిలిపెట్టకూడదు. ఇవన్నీ పుణ్యాన్ని ఉత్పత్తి చేసే పనులు ఇవి. వాటిని వదిలేసుకుంటే ఇంకా ఇప్పుడే మలినత్వంతో సరిగ్గా జ్ఞాన నిష్ట కలగడం లేదు. ఉన్న ఆ సాధనని వదిలేసుకుంటే కానీ ఇంకా అంతే కదా, మళ్ళీ తమో గుణంలో విడిచి మళ్ళీ ఆసురి సంపత్తులన్నీ వచ్చేస్తుంటాయి. అందుకే నెక్స్ట్ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు, సుఖతః క్రియతే రామ భోగః పశ్చాదంత శరీరే రోగః యద్యపి లోకే మరణం శరణం తదపి న ముంచతి పాపచరణం భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే. సుఖతః క్రియతే రామ భోగాః. ఏదన్నా విషయాల్లో ఆనందం పొందాలని చాలా ప్రేమతోటి, బాగా రాగంతోటి విషయాసక్తి ఎక్కువ పెంచుకుంటూ ఉంటాడు. సరిగ్గా విచారం లేక బయట ఏదో విషయము నాకు సుఖాన్ని ఇస్తుందనే భ్రాంతితోటి, దానివల్ల మళ్ళీ అంతే పరిశ్రమ ఎక్కువైతూ ఉంటుంది. ఎన్ని నువ్వు బయట సుఖం, ఆ వస్తువు ఈ వస్తువు నాకు సుఖాన్ని ఇస్తుంది అనుకుంటే అంత పరిశ్రమ పెరుగుతూ పోతూ ఉంటుంది. మళ్ళీ ఆ సుఖం ఏది కొద్దిగా అనుభవించే వరకు, ఏ భోగాన్ని అనుభవించినా కూడా వెంబడే దాని నుంచి రోగం వస్తుందని శాస్త్రం చెప్తుంటుంది. పశ్చాదంత శరీరే రోగ భోగే రోగ భయం. నువ్వు ఏది అనుభవించినా ఆ భోగానికి సైడ్ ఎఫెక్ట్గా తప్పకుండా ఏదో ఒకటి రోగం ఉంటుంది. ఏ పదార్థం తిన్నా, రొట్టెలు ఎక్కువ తిన్నా కూడా యాసిడిటీ, గ్యాస్ వచ్చేస్తుంది. చపాతీలు తిన్నా కూడా బాడీ హీట్ అయిపోతుంది. రాగి సంగటి తింటే కూడా కాన్స్టిపేషన్ అయిపోతుంది టైట్గా, మలం బయటకు రాదు. ప్రతి ఒక్క ఫుడ్లో కూడా అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది, డిసడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. ఏ భోగాన్ని అనుభవించినా కూడా అదంటే నాలుక దగ్గర ఉండేంతసేపు ఆనందం, గొంతు దిగి కిందికి పోయిందంటే మళ్ళీ అన్ని సమస్యలే క్రియేట్ చేస్తుంది. పొట్టలో యాసిడిటీ క్రియేట్ చేస్తుంది, ఇంటెస్టైన్లోకి మళ్ళీ ఇంకో ఇబ్బంది కలుగుతుంది. దానివల్ల తలనొప్పి, పొట్ట నొప్పి, ఏదో ఒకటి రోగం వస్తూనే ఉంటుంది. మళ్ళీ యద్యపిలోకే మరణం శరణం. అందరికీ తెలుసు ఇక్కడ పర్మనెంట్గా అయితే ఎవరు మనం ఉండం, ఏదో ఒక రోజు ఈ శరీరాన్ని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోవాలని, టెంపరవరీ అని తెలుసు. అయినా కూడా మనసుకు ఏదో ఎక్కువ రోజులు బతికి ఉంటామని ఆశ. ఎప్పుడు ఎగిరిపోతామో, నీళ్ళ మీద ఉన్న బుడ్డలాగా ఎప్పుడు ఎగిరిపోతామో మనకే తెలియదు. కానీ ఇంకా ఎంతో ఎక్కువ కాలం బతుకుతానని చెప్పేసి ప్రతి ఒక్కరు శ్మశానానికి పోవాల్సిందే. తదపిన ముంచతి పాపాచరణం. అయినా కూడా పాప పనులు చేయడము ఆపుకోరు. సుఖము ఆశపడుతూ ఉంటారు, నేను సుఖంగా ఉండనని. సుఖం ఎట్లా వస్తుంది? ఊరికి ఫ్రీగా వస్తుందా? లేదా నువ్వు పుణ్య పనులు చేసింటే సుఖం ఫ్రీగా వస్తుంది. సుఖాన్ని అయితే కోరుకుంటూ ఉంటాం, నాకు ఈ సుఖం కావాలని చెప్పేసి. కానీ ఆ సుఖానికి కావాల్సిన పుణ్యం పనులు చేసుకో. పుణ్యం పనులు చేసుకోవాలంటే కానీ ప్రతి అడుగున స్వార్థం అడ్డం వస్తూ ఉంటుంది. నేను, నా వాళ్ళు, నాది, ఇంతే. దీని నుంచి బయటకు వచ్చి ఏమి చేయలేకపోతాను. అంత స్వార్థంతోనే పుట్టి స్వార్థంతో చనిపోతూ ఉంటాను. ఇంకెట్లా పుణ్యం ఎట్లా వస్తుంది? ఊరికి వచ్చేస్తుంది ఆ పుణ్యము. నీ స్వార్థం కాకుండా బయట ఏదైనా ఎవరికైనా పరోపకారము, మనసా వాచ కర్మన ఇంకొకరికి ఏదైనా సహాయం చేస్తే కన్నా అక్కడే పుణ్యం వస్తుంది. పుణ్యాయ పరోపకార, పాపాయ పరపీడనం. సింపుల్గా శ్లోకార్థేన ప్రవక్ష్యామి. పుణ్యాయ పరోపకార, పాపాయ పరపీడనం. నీకు పుణ్యం కావాలంటే నువ్వు మనసా వాచ కర్మన ఇంకొకరికి మంచిది చేయాలి. పాపము ఇంకో కావాలంటే నీ మనసా వాచ కర్మ ఇంకొకరికి హింస పెట్టాలి. ఇవి మాత్రం బాగా ఉంటాయి. ఏదో ఒక రకంలో మనం ఎవరికోరు దుఃఖానికి నిమిత్తులు అవుతానే ఉంటాం. ఆలోచించండి, మన నుంచి ఎంతమంది చుట్టుముట్టు ఎంతమంది దుఃఖపడుతూ ఉంటారు.
భర్తను చూసి భార్య దుఃఖపడుతూ ఉంటుంది, పిల్లలు దుఃఖిస్తూ ఉంటారు. ఎందుకైనా ఈయన ఇక్కడ ఉన్నాడని మనకే అనిపించాలని, ఎందుకురా నాయన వీళ్ళందరూ దుఃఖానికి నేనెందుకు నిమిత్తం అవుతున్నాను, ఏంటి ఈ జీవితం ఇది, ఎంత జాగ్రత్తగా నేను గడపాలనుకుంటే కూడా నా నుంచి వీళ్ళందరికీ దుఃఖం వస్తూ ఉంది కదా అని ఇట్లా మనం బాధ చేయాలి, ఇట్లా విచారణ చేయాలి. కానీ అక్కడ విచారణ చేయరు. వాడు దుఃఖపడితే పడండి, బాధపడితే పడండి, నేనే కరెక్ట్, వాళ్ళే తప్పు అని చెప్పేసి అక్కడ ఏమైనా పని లేదు. మనసా వాచకర్మ ఇంకో హింస పెట్టే దాంట్లో మాత్రము కంపల్సరీగా చేసేస్తున్నాను. మళ్ళీ దానికి ఫలంగానే మళ్ళీ మనకు దుఃఖం వస్తుంది. మనకు దుఃఖం వస్తే మాత్రం దుఃఖం వద్దు, మనకు దుఃఖం వద్దు అనుకుంటాము, కానీ దుఃఖానికి మూల కారణమైన పాపం పనులు చేస్తూ ఉంటాం. మనసా వాచకర్మ ఇంకోటి హింస పెడతా ఉంటాం. ఎట్లా మరి ఇక్కడ తెలివితేటలు ఎక్కడ పని చేస్తున్నాయి? అస్సలు పని చేయడం లేదు బ్రెయిన్. శాస్త్రం సరిగ్గా తెలుసుకోవడం లేదు. కారణము కార్యము. ఇప్పుడు సాసవులు కారణము, అందులో మిషన్లోకి వేసి ఆడిస్తే నూనె కార్యం. ఈ నూనె ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే సాసుల నుంచి వస్తుందని అది తెలుసుకోవాలి. మనకు దుఃఖం ఎక్కడి నుంచి వస్తూ ఉంది, ఎందుకు వస్తుందో దుఃఖము? భగవంతుడు ఏమన్నా శాడిస్టా? మనం చేయని తప్పులకి ఊరికి మనకు దుఃఖాలు ఇస్తూ ఉంటాడా? ఊరికి భగవంతుని మీద ఆరోపణలు చేసుకుంటూ ఉంటారు. అట్లయితే కనుక భగవంతుడు అని పేరు ఎందుకు పెడతారు? శాడిస్ట్ అంటారు మళ్ళీ భగవంతుని. అట్లేమన్నా వాళ్ళు చేయని తప్పుకు భగవంతుడు దుఃఖం ఇస్తే ఆ భగవంతుని శాడిస్ట్, మళ్ళీ ఆయన పూజలు చేయడం కూడా వదిలిపెట్టేస్తారు. భగవంతుని దర్బార్లు అట్లా ఉండదు. ఎవరు ఏం చేసుకుంటారో దానికి కర్మఫలానికి అనుకూలంగానే రిజల్ట్ వస్తూ ఉంటుంది. మనకు దుఃఖం వస్తుందంటే కనుక 100% మనం చేసుకున్న పాపకర్మలే. అది కారణం తెలుసుకోవాలి. మనకి ఎందుకు దుఃఖం వస్తుందంటే మనసా వాచ కర్మన మనము ఎవరో ఒకరికి దుఃఖాన్ని పీడ ఇస్తున్నాం, ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటాం. అందుకే మనకు అది దుఃఖ రూపంలో వస్తూ ఉంటుంది. అందుకే దాన్ని ఆపుకోవాలి ఎంత సాధ్యమైతే. అయ్యో నా నుంచి ఎవరన్నా సెన్సిటివిటీ అంటారు, సెన్సిటివిటీ ఉన్న వ్యక్తి ఆలోచిస్తాడు, నా వల్ల ఎవరైనా ఇబ్బంది పడుతున్నారా లేదా అని చెప్పేసి. అపానవాయు పిత్తులు వచ్చినా కూడా అయ్యో నేను నా దుర్గంధం వల్ల ఇంతమందికి ఇబ్బంది కలుగుతుందని చెప్పేసి లేచి దూరం పోయి బయట పిత్తేసి వస్తాడు. అది ఆ సెన్సిటివిటీ లేకపోతే కానీ సావునీలే, నా పొట్టలో నా గ్యాస్ రిలీఫ్ అయితే చాలు, మిగతా వాళ్ళు చచ్చిపోనీలే. ఇది ఇన్సెన్సిటివిటీ. సెన్సిటివిటీ లేకపోతే కన్నా ఇలాంటి తప్పుడు పనులు చేస్తుంటాం. ఎవరికొరికి మన వల్ల ఎవరికొరికి ఇబ్బందులు చేస్తూనే ఉంటాం. అది సెన్సిబుల్ మైండ్ ఉందనుకో అటు గడుగున ఆలోచిస్తుంటాం. అయ్యో నేను మాట్లాడిన మాట పాపం అతనికి నొప్పి కలిగిందో లేదో, నేను అనే మాట వాడు విసుగుంటున్నాడో లేదో, ఎందుకు అని అనవసరంగా ఇబ్బంది పెట్టడం. ఎందుకంటే ఏది తప్పించుకోలేము. ఎట్లా మాటతోటి మనం ఎవరికైనా ఇబ్బంది పెడితే కానీ మళ్ళీ అది వాడట్టే అదే మాటతోటి బౌన్స్ బ్యాక్ అయ్యి వడ్డీతో పాటు తిరిగి వస్తుంది. మరి నీకు దుఃఖం వద్దు అనుకుంటే గాన నువ్వు మనసా వాచ కర్మన ఇంకూరికి ఇలాంటి ఇబ్బంది పెట్టే పనులు ఆపేసుకో. కొంచెం అలర్ట్గా ఉండు, ఆలోచించు. అయ్యో పాపం అన్యాయంగా నా వల్ల వాళ్ళకు దుఃఖం కలుగుతుంది కదా అని చెప్పేసి. వ్యవహారం ఎంత సూక్ష్మంగా ఎంత స్మూత్గా ఉండాలంటే నా వల్ల ఏ ఒక్క జీవికి ఒక మనిషికి కూడా నా వల్ల ఎవరికి దుఃఖం కలగకూడదు అని. మనకి సన్యాసం తీసుకునేటప్పుడు వచనాలు తీసుకుంటారు. దారిలో మనం పోయే దారిలో ఏదైనా కుక్క పడుకో ఉంటే కన్నా హై హూ అని చెప్పేసి కేకలు బట్టి మేము లేపకూడదు సన్యాసులు. వేరే దారి ఉంటే కనుక మెల్లగా దాన్ని నిద్ర డిస్టర్బ్ కాకుండా మెల్లగా వేరే దారికి వెళ్ళిపోవాలి. మెయిన్ దారిలో అది అడ్డం పడింది అని చెప్పేసి రాయితో కొట్టడం లేపేయడం కాదు, మెల్లగా దాన్ని నిద్ర డిస్టర్బ్ చేయకుండా మెల్లగా వేరే చోటు వెళ్ళిపోవాలి. ఇది సాధు లక్షణం. ఇట్లా నేర్పిస్తారు. అట్లా నువ్వు ఫస్ట్ కొన్ని రోజులు మనసా వాచ కర్మన ఇంకోరికి ఇబ్బందులు పెట్టకుండా జీవించేది నేర్చుకోవాలి. అప్పుడు కర్మ మళ్ళీ నీకు దుఃఖం రాకుండా ఉంటుంది. మళ్ళీ సుఖం కావాలని అనుకుంటున్నావు, సుఖానికి కావాల్సిన పనులు మాత్రం చేయవు. ఎట్లా వచ్చేసి ఫ్రీగా ఎందుకు వస్తుంది సుఖము? కష్టపడాలి కదా నువ్వు. నీ స్వార్థం కాకుండా బయట ఏదైనా పుణ్యకర్మలు చేసి ఉండాలి కదా. ఎక్కడైనా సేవ చేతులు కాళ్ళతో గురువుకు సేవ చేసి ఉండాలి. ఎవరికైనా 10 మందికి భోజనం అన్న పెట్టి ఉండాలి, దాన ధర్మాలన్నా చేసి ఉండాలి నీ స్వార్థం లేని జాగాలు. అప్పుడు అది పుణ్యము ఉత్పత్తి అవుతుంది. ఆ పుణ్యం వల్లనే నీకు సుఖం వస్తూ ఉంటుంది. ఆ పుణ్యం మనసా వాచ కర్మన ఇంకో వ్యక్తిని మనం ఆనందపరచాలి, వానికి సుఖాన్ని ఇవ్వాలి. అప్పుడు మనకి పుణ్యం ఉత్పత్తి అవుతుంది. ఈ పనులు చేయము కానీ సుఖం మాత్రం ఆశిస్తుంటాం. పాపం పనులు చేయడానికి అన్ని కారణాలు అన్నీ చేస్తూ ఉంటాము కానీ పాపం మాత్రం వద్దు అనుకుంటాం. ఇదే విచిత్రం. బుర్ర పని చేయదు. క్లారిటీ లేకపోతే కన్నా
సరిగ్గా విచారణ చేసుకోకుండా పోతే చేసిన తప్పులే మళ్ళీ మళ్ళీ చేస్తూ ఉంటాము. ఈరోజు మన దుఃఖానికి మూల కారణం ఏమి అన్న విషయం ఎవరికి క్లారిటీ లేదు. మనమే మనసా వాచా కర్మ ఇంకొకరికి ఇచ్చిన దుఃఖం మనకు తిరిగి పోస్ట్ మ్యాన్ లాగా మళ్ళీ వాళ్ళు తీసుకొచ్చి మనకి ఇస్తున్నారు. ఊరికే ఒట్టొట్టిగానే ఎవరన్నా వచ్చేసి మనకి ఇబ్బంది పెడతారా? ఛాన్సే ఉండదు. ప్రతి దానికి కారణం ఉంటుంది. మనకెవరు ఇబ్బంది పెడుతున్నారు అవన్నీ కూడా అంతే, అన్నీ సంబంధ రూపంలోనే వచ్చేస్తారు. కాబట్టి ఇవన్నీ ఆలోచించాలి. చాలా ఆయుష్ చాలా కలియుగంలో తగ్గుతూ పోతూ ఉంటుంది. చాలా తక్కువ సమయం ఉంది. టెంపరవరీనెస్, ఈ జీవితం చాలా చిన్నది, టెంపరవరీ అనే ఫీలింగ్ వస్తే కనుక ఎక్కువ పాపం పనులు చేయలేదు. ఏమి ఆనందం భోగాలు కూడా ఎక్కువ అనుభవించరు. బింబిసారుడు అని బౌద్ధుడు రాజు ఉంటాడు. ఆ రాజుకు ఒక తమ్ముడు ఉంటాడు. మళ్ళీ ఆ రాజ్యంలో మంత్రులు ఈ సన్యాసులను చూసి బాగా విసుక్కుంటుంటారు. అప్పుడు బౌద్ధ భిక్షులు బాగా ఎక్కువైపోయింది, నిజంగానే ఎక్కువైపోయింది. వాళ్ళు మఠాలకు అన్ని భూములు, అందరి దగ్గర భూములు అన్నీ బాగా, సంపత్తి కూడా బాగా ఎక్కువైపోయేది మఠాలకు. దాన్ని చూసి కుళ్ళుకుంటారు కదా, బాగా ఇంకొక సంపత్తి ఉందంటే దాని మీద కన్నేసి కుళ్ళుకుంటూ ఉంటారు. మనిషి స్వభావమే అంత. ఎవరన్నా వ్యక్తి బాగుపడుతున్నాడంటే కానీ ఆ సంతోషాన్ని చూసి సహించలేకపోతారు. మళ్ళీ ఊరంతా ఒకటైపోతారు. ఒక వ్యక్తి ఏదైనా ముందుకు బాగా కొంచెం డబ్బులు సంపాదించుకొని ఇల్లు కట్టుకొని ముందుకు పోతున్నాడు అనుకోండి, ఊరందరూ శత్రువు అయిపోతారు, తట్టుకోలేరు. వాళ్ళకన్నా ముందు ఎవరన్నా బాగుపడి ముందుకు పోతున్నాడంటే కానీ అసూయ గుణం అంత ఘోరంగా ఉంటుంది. ఊరికి నువ్వు శత్రువులు కావాలంటే కాదు, కొద్దిగా వాళ్ళకన్నా కొద్దిగా మంచిగా బతుకు నువ్వు చాలు, మొత్తం నీకు వేల మంది శత్రువులు తయారైపోతారు. అలాంటి అసూయ గుణం ఉంటుంది. ఇంకా సాధువుల మీద అయితే ఇంకా ఎక్కువ అసూయ గుణం ఉంటుంది. వీళ్ళకి ఈ సంపత్తులు ఎందుకు, అదెందుకు, ఇదెందుకు అని చెప్పేసి. అప్పుడు ఆ బింబిసారుని తమ్ముడు ఈ సాధువులంతా చంపేసి వాళ్ళ ఆస్తినంతా రాజబండారానికి వేసేసుకోవాలని మంత్రులు వాళ్ళు వీళ్ళు ప్లాన్ వేసుకుంటారు. బింబిసారుని దగ్గరికి పోయిసి ఇట్లా బౌద్ధులు భిక్షుల దగ్గరికి వాళ్ళకి ఆస్తులన్నీ గుంజేసుకుందాము అని అంటారు. మూర్ఖుల్లారా, వాళ్ళు ఆస్తులు ఉంటే 10 మందికి అన్నదానాలు అవి ఇవి చేస్తారు, కానీ వాళ్ళ స్వార్థం ఏమన్నా ఉంటుందా? మనలాగా ఏమన్నా స్వార్థానికి భార్య పిల్లల కోసం ఏమన్నా చేసుకుంటారా? 10 మంది కోసమే చేసుకుంటారు కదా, వాళ్ళకి దాని మీద ఆసక్తి ఉండదు అని చెప్పేసి దాన్ని నిరాకరిస్తారు. అందుకే మంత్రులు తమ్ముడు ప్లాన్ వేసి మీ అన్నని చంపేసి నిన్ను రాజుని చేసేస్తాము, అప్పుడు మనం ఈ పని చేసుకోవచ్చు అని ప్లాన్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. అది అన్నకు రాజుకు తెలిసిపోయేదును ఆ మంత్రులందరినీ కూడా మరణదండన వేసేసి తమ్ముడికి కూడా మరణదండన శిక్ష వేసేస్తాడు. మరణదండన శిక్ష వేసేసేసరికి, అన్నా నేను నీ సౌతికి బిడ్డను కాదు, సొంత తమ్ముని కదా, నాకేమి కన్సెషన్ లేదా, మిగతా వాళ్ళని చంపినట్టు నన్ను చంపేస్తావంటే, ఓహో నువ్వు తమ్ముడు కదా, సరేలే నీకు 7 రోజులు సమయం ఇస్తాను, నీకు ఏమి ఇష్టమైన కోరికలు ఉన్నాయి, భోగాలు ఏది కావాలని నీకు అన్నీ తెచ్చి అక్కడ పెట్టేస్తారు. భోజనము, అమ్మాయిలు, ఏం కావాలన్నా కూడా నువ్వు ఎంత ఎంజాయ్ కావాలో అంత ఎంజాయ్ చేసుకో వారం రోజులు అని. మొత్తం వారం రోజులు అక్కడ అన్నీ ముంగట పెట్టింటారు, అన్ని భోజనాలు అన్నీ. మళ్ళీ వారం రోజులు అయిపోయిన తర్వాత అన్నబాయి ఏం బాగా ఎంజాయ్ చేస్తావా అని అడుగుతాడు. ఏం ఎంజాయ్ చేయాలని అన్నాను, వారం రోజుల తర్వాత మృత్యు వస్తుంది, సస్తున్నానని తెలిసిన తర్వాత అసలు తిన్నీకి ఆకలి కూడా వేస్తలేదు, తిన్నీకి ఇంట్రెస్ట్ కూడా లేదు అని చెప్పేసి మృత్యుని దగ్గరగా 7 రోజుల్లో మృత్యు వస్తుందని ఒక టెంపరవరీ ఫీలింగ్ వస్తేనే అసలు భోగాల మీద ఇంట్రెస్ట్ పోయింది. ఇంక ప్రతి క్షణము. అందుకే బౌద్ధ భిక్షువులు అప్పుడు చెప్తాడు వాళ్ళన్న, కాదురా 7 రోజులు ముందు తర్వాత మృత్యు వస్తుందంటేనే నీకు ఇలాంటి పరిస్థితి, నువ్వు ఏమీ ఎంజాయ్ కూడా చేయలేకపోయినావు. బౌద్ధ భిక్షులు ప్రతిరోజు నిద్రలోసి ప్రతి క్షణం మృత్యుని చూస్తూ ఉంటారు. నువ్వు 7 రోజుల తర్వాత మృత్యు వస్తుంది, వాళ్ళు ప్రతి క్షణము మృత్యు వచ్చే క్షణమే రావచ్చు, నువ్వు రెడీ ఉన్నావో శరీరం వదిలిపెట్టడానికి అని చెప్పేసి అట్లా సాధన చేసుకుంటూ ఉంటారు. వాళ్ళు ఎట్లా భోగాలు అనుభవిస్తారు? మృత్యు ఎప్పుడో చాలా దూరంగా ఉంది, ఎప్పుడో వస్తుందని అనుకుంటేనే భోగాలు, అది ఇంకా డబ్బులు ఇక్కడ చేసుకోవాలా, అది చేసుకోవాలా, సంపాదించాలా, ఆస్తులు సంపాదించాలి, అది సంపాదించాలని చెప్పేసి చాలా టెంపరరీ. కొన్ని రోజులు టప్ అని పగిలిపోతాను అనే టెంపరవరీ ఫీలింగ్ వచ్చిందంటే కన్నా మళ్ళీ ఏ భోగాల్లో కూడా మనకు ఆసక్తి ఉండదు. దీని గురించి ఇంకా సాధన గురించి మనం ఎక్కువ చింత చేసి మళ్ళీ ఇంకో జన్మకు రాకుండా భగవంతుడి మీద మనము సాధన చేసుకుంటూ ఉంటాము. అందుకే కానీ ఇది విచారణ చేయరు. యద్యపి లోకే మరణం శరణం,
ఎవడు ఇప్పటి వరకు చావకుండా మిగలలేదు. ప్రతి పుట్టినవాడికి గిట్టక తప్పదు. కంపల్సరీ మనం శరీరం వదిలిపెట్టి పోవాల్సింది. ఈ టెంపరవరీ కాసేపు జీవితానికి ఎన్ని దగ్గర పెట్టుకుంటావు, ఎన్ని కోట్లు కావాలి, ఎన్ని ఆస్తులు కావాలి, ఏం కావాలా, ఎంత పెట్టుకున్నా కూడా పిడికిడి అన్నమే తప్పితే కానీ భోజనం తప్పితే దానికంటే ఎక్కువేం మింగలేవు. వయసు అయిపోయిన తర్వాత అది కూడా జీర్ణం కాదు. మధ్య వయసులోనే మాకే జీర్ణమవుతలేదు. ఇంకా 3 పూటలు ఇచ్చి 2 పూటలకు వస్తే ఇంకా 2 పూటలు కూడా జీర్ణమవుతలేదు. ఇంక ఒకే పూటకే వచ్చేయాలనిపిస్తూ ఉంది. ఇప్పుడే జఠరాగ్ని పని చేస్తా లేదు, జీర్ణమవుతా లేదు. ఇంక ఏం చేస్తాం? ఏమి చేసుకోలేము ఈ భోగాల్ని. అందుకే వాటి మీద ఆశను వదిలిపెట్టాలి అని చెప్పేసి భాష్యకార్ భగవాన్ చెప్తున్నారు. అందుకే మళ్ళీ ఇంకోటి వార్నింగ్ ఇస్తున్నాడు. ఏదైతే నువ్వు నా దగ్గర డబ్బులు ఉంటే నాకు సుఖాన్ని, ధైర్యాన్ని ఇస్తుందని నువ్వు అనుకుంటున్నావో, నా దగ్గర ప్రాపర్టీలు ఉంటే నాకు ధైర్యాన్ని ఇస్తాయి, బలం వస్తుందని నువ్వు అనుకుంటున్నావో, అవి బలం కాదు, నిన్ను ఇంకా చిందరవిందరు చేస్తాయని నెక్స్ట్ శ్లోకంలో చెప్తున్నాడు. అర్థమనర్థం భావయ నిత్యం నాస్తి తత సుఖలేశః సత్యం పుత్రాదపి ధనభాజాం భీతిః సర్వత్రైషా విహితా రీతిః భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే. చాలా పెద్ద మాట ఇది. అర్థం అనర్థం భావే నిత్యం. అర్థం అంటే సంపత్తులు. ఈ సంపత్తులు మనకేమనిపిస్తుంది? మన దగ్గర డబ్బులు పెట్టుకుంటే, ప్రాపర్టీలు పెట్టుకుంటే నిశ్చింత లేకుండా మంచిగా ధైర్యంగా జీవితం గడపచ్చని మనం అనుకుంటాం. నీ వట్టి భ్రాంతి అంతే. నరకాన్ని చూపించేస్తాయి. నీ దగ్గర ఏదన్నా ఉంది అంటే కన్నా నీ వృద్ధావస్థ వచ్చిన తర్వాత నీ దగ్గర పరాధీనత వస్తుంది. చేతులు కాళ్ళు శక్తిని గుంజిపోతుంది. ఎవరో ఒకరి ఆధారంతో సపోర్ట్ తోటి జీవించాలి. వద్దు, కొడుకులు కూతుర్లు అందరినీ వదిలిపెట్టుకొని సపరేట్గా నువ్వు డబ్బులు పెట్టుకొని పని మనిషిని పెట్టుకొని నువ్వు జీవిస్తున్నప్పటికీ ఆ పని మనిషి నేను చంపేయాలని చూస్తాడు. అంత డేంజర్ ఉంటుంది నీ దగ్గర పెట్టుకుని అర్థం. నీకు అస్సలు చిన్న బ్యాగ్ పెట్టుకుంటాము. ఒంటరిగా పోయేటప్పుడు సాధువులు ఒక్కొక్కసారి బాత్రూమ్కి స్నానానికి పోవాలంటే కన్నా చిన్న బ్యాగ్ 2-3 వేలు ఉన్నా కూడా ఆ బ్యాగ్ని బయట పెట్టలేకపోతాం. బాత్రూంలో కూడా ఆ బ్యాగ్, డబ్బులున్న బ్యాగ్ని బాత్రూంలో కూడా ఎక్కడన్నా కొంటికి వేసేసి స్నానం చేసి వస్తుంది. 2-3 వేలు ఉంటేనే దాన్ని ఎవరైనా కొట్టేస్తారా, తీసుకుంటారా అని చెప్పేసి అంత భయం ఉంటుంది. ఇంకా నీ దగ్గర లక్షలు కోట్ల ఆస్తి ఉంటే కనుక నువ్వు ఎంత భయపడతా ఉంటావు. ఎవరు నా చేతుల నుంచి గుంజుకుంటారు, ఎవరు దీన్ని చేసుకుంటారు అని చెప్పేసి గడుగున భయపడుతూనే వస్తూ ఉంటావు. దానివల్ల ఉన్న మనశ్శాంతి కూడా పాడైపోతుంది. మేము చదువుకున్న ఆశ్రమంలో చోటా మహారాజ్ అని ఉంటే, మంచి ధ్యాన స్థితిలో ఉంటే ఒకరోజు 100 రూపాయలు దక్షిణ పెట్టేసిపోతారు ఎవరు. ఆ 100 రూపాయలు దక్షిణ పెట్టేసిపోతే దానికి పుస్తకము తీసుకుందనా, పెన్ను తీసుకుందనా, లేదా అన్నదానానికి ఎవరికైనా ఇచ్చేదనా, లేదా కమండలం తీసుకుందనా, లేదా ఆసనం తీసుకుందనా, లేదా ఒక జత బట్టలు తీసుకుందనా. ఇంకా 3 రోజులు ఇవే వృత్తులు పుట్టి ఇంకా మా ధ్యానమే భంగం అయిపోయింది. తల చెడిపేసి గురుగారి దగ్గరికి తీసుకుపోయి, గురుగారు నన్ను క్షమించండి, ఈ 100 రూపాయలు వచ్చేసి మీరేమో కంటిన్యూస్గా ధ్యానంలో కూర్చోమంటే ఈ 100 రూపాయలు వచ్చేసి నాకు ఇలా డిస్టర్బ్ చేసిందంటే కన్నా, అవునా పెండ తీసుకురా అన్నాడు. పెండలో ఆ 100 రూపాయలు పెట్టేసి గంగా నదిలో వదిలిపెట్టాను. ఎందుకంటే ఆ 100 రూపాయలంతా డిస్టర్బ్ చేసిందంటే కన్నా మన దగ్గర ఉన్న సంపత్తి ఎంత డిస్టర్బ్ చేస్తూ ఉంటుంది, పిచ్చి పట్టించేస్తుంది. ఆ డబ్బుల మీద ఉన్న మోహంతో మళ్ళీ పాముల జన్మ ఎత్తాల్సి వస్తూ ఉంటుంది. అందుకే పామును చంపేటప్పుడు నోట్లో డబ్బులు పెట్టి కాలుస్తారు. నువ్వు దీని మీద మోహంతో నువ్వు ఇలాంటి నీచ జన్మకు వచ్చినావు, ఈ జన్మ కన్నా బుద్ధి తెలుసుకో అని చెప్పేసి అస్సలు ఉండదు. దానివల్ల అన్ని అనర్థాలే. కానీ నీ దగ్గర ఏదైనా సంపత్తి ఉందంటే కన్నా పుత్రాదపి ధన భాజాం భీతి, నీ సొంత పిల్లల ద్వారానే నీకు ప్రాణభయం ఉంటుంది. చంపేస్తారు, ఎంతమందిని చంపేస్తున్నారు. బెంగళూరులో అయితే ఒకటి కాదు కొన్ని వేల కేసులు చూశాను. వయసు అయిపోయింది, అమ్మా నాన్నలు పితరాజిత ఆస్తిని వాడుకోవడానికి అడ్డం వస్తున్నారని చెప్పేసి మంచిగా స్లో పాయిజన్ ఇచ్చేసి చంపేసి, గొంతు పిసికి చంపేసి, వాళ్ళు చనిపోతే కానీ ఎవరు అడ్డు ఉండరు కదా. ఏ ఆస్తులు ఉంటే దాన్ని అమ్ముకోవచ్చు, ఏమన్నా చేసుకోవచ్చు, ఎంజాయ్ చేసుకోవచ్చు. అట్లా కూడా చంపేసినారు.
ఇంకా ఏమీ లేని వాళ్ళ దగ్గర చాలా మేలు. వాళ్ళ మీద ఎవరో ఒకరు దయ చూపించేసి మంచిగా వాళ్ళు ఎవరో ఒకరు చూసుకుంటూ ఉంటారు. నీ దగ్గర ఏదన్నా ఉందంటే గాన ఎప్పుడు వివాదాలకి నువ్వు గురైపోతూ ఉంటావు. ఆ కరీంనగర్లో నాకు ఆ సీన్ మర్చిపోలేకపోతాను. మంచి కానిస్టేబుల్, అతనికి 2 కొడుకులు, 1 కూతురు. మంచిగా జీవితం అంతా కష్టపడి పిల్లలు బాగుండాలని చెప్పేసి లంచాలు అవి ఇవి కూడా తీసుకొని మంచిగా ఆస్తులు బిల్డింగ్లు అంతా కరీంనగర్ సిటీలో సంపాదించుంటాడు. హఠాత్తుగా కూతురికి ఇంకా ఆస్తి మొత్తం అంతా కొడుకులకే మొత్తము ఇచ్చేసి పనిచేసిన తర్వాత ఆయన రిటైర్డ్ అయిన తర్వాత పెన్షన్ వస్తుంది కదా, ఇంకా నాకు ఈ పెన్షన్ డబ్బులు చాలే, దీంతో జీవితం గడుపుదామని ముందు అనుకున్నాడు. హఠాత్తుగా ఏమైంది, తన కూతురు ఇచ్చిన అల్లుడు ప్రాణం కోల్పోయేసరికి ఇంకా అతనికి 2 పిల్లలు ఉంటే కనుక ఇంకెంత తండ్రికి ఇది ఉంటుంది కదా, ఏమీ ఆధారం లేకుండా అయిపోయింది. నాకు ఉన్న పెన్షన్ డబ్బులు కొద్దిగా వాళ్ళ పిల్లలకి వాళ్ళు కొద్దిగా ఆసరగా ఉంటుందని కొద్దిగా అక్కడికి ఇవ్వడానికి స్టార్ట్ చేశాడు. దాంతో వివాదం స్టార్ట్ అయింది. ఇంకా కొడుకులకి తండ్రికి ఫుల్లు యుద్ధం వచ్చేసి ఒకరోజు మాట అనుకొని ఇంకా ఒక కొడుకు కొట్టేశాడు, ఒక దెబ్బ కొట్టేసేసరికి ఆశ్రమానికి వచ్చి ఓ అని ఏడుచుకుంటున్నాడు. ఆమె చాలా ఎంత బాధపడ్డాడంటే కన్నా అసలు చిన్న పిల్లల కన్నా వరస్ట్గా ఏడ్చుకున్నాడు. జీవితం అంతా నేను వీళ్ళ కోసమే కష్టపడి చేయరాని తప్పుల పనులు కూడా చేసి వీళ్ళు బాగుండాలని చేస్తే ఆయనతో లాస్ట్ మూమెంట్లో ఆ పెన్షన్ డబ్బులు అది కూడా అమ్మాయికి అల్లుడు చనిపోయినాడు కాబట్టి అంతేగాని లేకపోతే అది కూడా వీళ్ళకే ఉండేది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా వాళ్ళు అర్థం చేసుకోకుండా పోతే ఇంకెంత చేయాలి. ఈరోజు కొట్టనికి వచ్చింటే రేపు సంపూర్ణ చంపేస్తారు. మరి నీ దగ్గర ఉన్నందుకే అందుకే మళ్ళీ అక్కడే చాలామంది దగ్గర ఏమీ లేదు, వ్యవసాయం చేసుకుని వయసు అయిపోయి ఉంటుంది, వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు పెన్షన్ ఉండదు. అలాంటి వాళ్ళకి ఇంకా కొడుకులు కూతురు మంచిగా అంత భోజనమని వేస్తుంటారు. ఉన్న వాళ్ళకి ఈ సమస్యలు, లేని వాళ్ళు మంచిగా వాళ్ళ పిల్లలు లేనే లేదు కదా మా అమ్మ నాన్న దగ్గర, ఊరికి ఎందుకని చెప్పి ఎంతో కొద్దిగా ఏ సమస్యలు లేకుండా అంత భోజనం వేస్తుంటారు. నీ దగ్గర ఉంది ఏదన్నా అంటే మాత్రము వెంబడబడతారు. పుత్రాదపి ధన భాజాం భీతి, సొంత పిల్లల నుంచి నీకు డేంజర్ ఉంది అని ప్యూర్ శంకరాచార్యుల భగవానులు మహాయోగులు చెబుతున్నారు. జాగ్రత్త ఉండు, నువ్వు ఏమనుకుంటున్నావు, నీ దగ్గర డబ్బులు పెట్టుకొని ప్రాపర్టీలు పెట్టుకుంటే నీకు అది బాగా అనుకూలంగా ఉంటుంది, సేఫ్టీని ఇస్తుంది అనుకుంటున్నావు. ప్రతి ఒక్కరూ దానివల్ల నీకు అడుగున నీకు డేంజరే ఉంటుంది, కానీ దానివల్ల నీకు శాంతి ఎప్పటికీ ఉండదు. ఆ చిన్న ఒక పావురము ఒక చిన్న మాంసము తీసుకొని పోతా ఉంటే వెనక గద్దలు వెంబడబడతాయంట. దానికి అర్థం కాదంట, అయ్యో నన్ను చంపనీకి వస్తున్నాయేమో, నన్ను తిన్నీకి వస్తున్నాయో బాగా పరిగెడతా ఉంటుంది పావురము. కానీ సుస్థ అయిపోయి ఒకసారి ఆ కాల్లో పట్టుకున్న మాంసాన్ని కిందికి వదిలిపెట్టేస్తున్నారు. ఆ కింద పడిపోయేసరికి ఆ గద్దలంతా ఆ మాంసం కోసం వెనక వెంబడబడ్డాయి. మళ్ళీ ఆ కింద గద్దలు ఒకదానికొకటి కొట్టుకొని కరుసుకొని ఆ మాంసం కోసము బాగా లొల్లి పెడుతున్నాయంట. ఇది పైన చెట్టు నుంచి చూస్తుంది, అబ్బా ఇంత మాంసం వల్ల నా ప్రాణానికి తెచ్చుకుంటే ఆయనతో వదిలిపెట్టేస్తే ఎంత శాంతి ఉంది, నా ప్రాణం మిగిలిపోయింది. అందుకే గురువులు ముముక్షులకి ఇవన్నీ వదిలిపెట్టేసి రమ్మంటారు. సన్యాసం అంటేనే ఏమీ వెంబడి పెట్టుకొని రాకు, ఇవన్నీ నిన్ను బహిర్ముఖత చేసి మాయలో పడేసి నిన్ను సర్వనాశనం చేస్తే కానీ నిన్ను భగవంతుని వైపు అస్సలు తీసుకురావు. బుద్ధ భగవానికి ఏం తక్కువ ఉండే, రాజు కొడుకు, ఆయనకి డబ్బులు లేకనే అడవిలోకి పోయి భిక్షాటన చేసుకొని తపశ్చర్య చేయడానికి మళ్ళీ మూర్ఖుడు అనుకుంటారా? ఏ పని చేయాల్సిన అవసరం లేదు, అన్ని భోగాలు అన్ని సంపత్తు అన్నీ ఇచ్చింటాడు వాళ్ళ నాన్న. ఎందుకు వదిలిపెట్టాడు? మనం వదిలిపెడతామా? మనకు 1 ఎకరా 2 ఎకరాలు వదిలిపెట్టలేము, పెద్ద రాజ్యాన్ని వదిలిపెట్టేసి డబ్బులు బంగారము ఎందుకు వచ్చాడు? అంటే తెలివితక్కువ పని అనుకుంటున్నారా? ఆయన ఎందుకు వదిలిపెట్టగలిగాడు, మనం ఎందుకు వదిలిపెట్టలేకపోతున్నాం? అంతఃకరణలో అశుద్ధి. మనకి ఇది ఆనందం ఇస్తుందని, ఈ అర్థము ఇవి సంపత్తులు మనకు ఆనందాన్ని ఇస్తుందని మన మనసు భ్రాంతినికి చూపిస్తూ ఉంది. నీకు డబ్బుల వల్ల సుఖం ఉంది, ప్రాపర్టీల వల్ల సుఖం ఉందని మన బుద్ధి అక్కడ ఉపభోగ సాధనతో బుద్ధి చూపిస్తూ ఉంది. కానీ వాళ్ళ అంతఃకరణం శుద్ధంగా ఉంటుంది కాబట్టి, వాళ్ళు మహాపురుషులు కాబట్టి వాళ్ళకి అది చేపను పట్టుకోవడానికి ఎర్ర పులుగులాగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది, పెద్ద ట్రాప్ లాగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఈ విషయం తెలుసు, అర్థం అనర్థం భావే నిత్యం అని.
ఇది ఎప్పటికీ మనకు మంచిది చేయదు. మనకి ఇంకా అనర్థాలు చేసి జగత్ సత్యత్వ బుద్ధి జీవభావంలోనే ఉంటాం. ఇప్పుడు మన శరీరం కన్నా భిన్నంగా ఏదో ఒక 4 కాగజు, ఆ పేపర్లు అవి చెట్లలో నుంచి తయారు చేసే పేపర్లు అవి. ఆ పేపర్ల మీద మనము ఆ బ్యాగ్ ఎక్కడన్నా పెట్టి మర్చిపోయినట్టు ప్రాణమంతా అక్కడే ఉంటుంది. ఆ బ్యాగ్ ఎక్కడుందో, ఎవడన్నా కొట్టేస్తున్నాడో లేదో, ఎవడన్నా తీసుకుంటున్నాడో లేదో అని చెప్పేసి. అంతెందుకు చెప్పులు, గుడి బయటనే చెప్పులు వదిలిపెట్టేసి గుడి లోపల పోతే కొత్త చెప్పులు ఉంటే లోపల భగవంతుని ధ్యానం కాదు, చెప్పుల మీదనే వస్తూ ఉంటుంది. ఎవడు కొట్టుకుపోయాడో, చెప్పులు ఎవడు కొట్టుకుపోయాడో, ఉన్నాయో లేదో అని చెప్పేసి. మరి బయటనే మన శరీరానికి భిన్నంగా బయటనే మనకు మమభావం ఉన్నప్పుడు ఇంకా అహంభావం పోతుందా? ఈ శరీరం మీద ఉన్న తాదాత్మ్యం పోతుందా? ఛాన్సే లేదు. అందుకే గురువులు విధి విధానంగా చెప్పినట్టుగా ఫస్ట్ వదిలిపెట్టడం నేర్చుకోను. ఇక్కడ ఏమి మోక్షాన్ని పొందాలనుకున్న వ్యక్తి ఏది పట్టుకునే ప్రయత్నం చేయకూడదు. అన్నీ వదిలిపెట్టే ప్రయత్నాలే. అన్నీ బయట కొన్ని అన్నీ వదిలిపెట్టి ఇట్లా ఈ శరీరం మీద ఉన్న మోహం కూడా వదిలిపెట్టుకోవడం అంతే. పొందేది ఏమీ లేదు మోక్షంలో, ఆల్రెడీ లోపలే ఉంది. మనం వెతుకుతున్న ఆనందము, ఆ మోక్ష స్థితి అంత మనలోనే ఉంది. కానీ దాని మీద ఆ పొరల్లాగా ఏమైనా ఎక్స్ట్రాలన్నీ ఒట్టిగా పట్టుకున్నాం. ఆ పట్టుకున్నవన్నీ ఒక్కొక్కటి వదులుకునే అలవాటు నేర్చుకుంటే లోపల ఉన్న ఆనందం తానంతకు తాను బయటకు వచ్చేస్తుంది. వదలము. ఎంత చెప్పినా కూడా, ఎక్కడ పోయినా కూడా దాని మీద మోహం అట్లాగే ఉంటుంది. ప్రాక్టికల్గా అవన్నీ చెక్ చేసుకోవాలి. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నాడు, ఈ అర్థాన్ని నువ్వు సంపత్తి అనుకోవద్దు. చాలా ఇబ్బందులు వస్తాయి. నీ దగ్గర ఏదైనా సంపత్తి ఏదైనా ఉందంటే కనుక అన్ని ప్రకార డేంజర్. నీకు మనశ్శాంతి కూడా ఉండదు. అన్నీ ఖాళీ చేసుకో. కేవలం భగవంతుని భరోసా మీద, భగవంతుని ఒక ఆశ్రయం మీద జీవించడం నేర్చుకో. ఎంత శాంతి లభిస్తుందంటే కనుక ఆ ధైర్యము, ఆ భగవంతుడి యోగక్షేమం వహామిహం అన్న మాట అవన్నీ ప్రాక్టికల్గా చూస్తూ ఉంటే కనుక అద్భుతం అనిపిస్తుంది. అప్పుడు సాధన తెలుస్తుంది. ఎప్పటి వరకు మన రక్షణ మనమే చేసుకుంటుంటే భగవంతుని మహిమ ఎలా చూస్తావు? నువ్వు చూడలేకపోతావు. కాబట్టి ఈ విషయాన్ని సర్వత్రైషా విహిత రీతి, అన్ని చోట్ల ఇంతే ఉంది. నువ్వు అనుకుంటున్నావు మా ఇంట్లో మాత్రమే ఇట్లా ఘోరంగా పరిస్థితి ఉందని. అన్నింట్లో ఉన్న దోశలకు రంధ్రాలే ఉంటాయి. అందరింట్లో కూడా ఇదే మనకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది. నాకే కష్టాలు, మా ఇంట్లోనే కష్టాలు, పక్కింటోడు బాగున్నాడు సుఖంగా ఉన్నాడు మనకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది. వాడికి అట్లా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. నాకే కష్టాలు, మా పక్కింటోడు సుఖంగా ఉన్నాడు వానికి అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ప్రపంచమంతా అట్లే మోసపోతూ ఉంటారు. ప్రతి ఇంట్లోనూ ఇదే సమస్య ఇట్లే ఉంటుంది. అందుకే ఈ విషయాల మీద, ఈ సంపత్తుల మీద మోహాన్ని వదిలిపెట్టుకో. అది నీకు మేలు చేయవు. నేను ఈ మాయలోనే ఉంచి దుఃఖాన్ని ఇచ్చి టెన్షన్ ఇచ్చేసి పాడు చేస్తాయి అని చెప్పేసి. మళ్ళీ ప్రాణాయామం ప్రత్యాహారం నిత్య వివేక విచారం జాప్య సమేత సమాధి విధానం కుర్వవధానం మహదవధానం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే. ఈ ప్రాణాయామం కొన్ని మంచి సాధనలు ఉంటాయి. అవన్నీ చేసుకుంటూ ఉండాలి, నేర్చుకోవాలి ఎట్లా ప్రాణాయామం చేయడం అని చెప్పేసి. ఎప్పుడు అంతర్ముఖులు అవ్వడానికి, మనసుని చంపడానికి ఎన్ని మార్గాలు ఉన్నాయో అన్ని మార్గాలు. నువ్వు నిద్ర లేస్తే ఏదో ఒకటి నువ్వు మనసుని కంట్రోల్ చేసే టెక్నిక్లో ఉండాలా, లేదా పారాయణం చేస్తూ ఉండాలా, లేదా జపం చేసుకుంటూ ఉండాలా, లేదా ప్రాణాయామం చేసుకుంటూ ఉండాలా, లేదా ఇట్లా సత్సంగం వింటూ ఉండాలి. ఆసుప్తే ఆమృతే కాలం నయేద్వేదాంత చింతయా దద్యాత్న అవసరం కించిత్ కామాదినా మనాకపి. ఎప్పుడు వరకు నిద్ర రాదో, ఎప్పుడు వరకు సావు రాదో అప్పుడు వరకు నువ్వు ఫుల్ బిజీగా ఉండాల మంచి పనుల్లో. ఇట్లా జపం విడిచిపెడితే ధ్యానం విడిచిపెడితే పారాయణం విడిచిపెడితే సత్సంగం. ఇట్లా ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు నీ గంటలు దేంట్లో నువ్వు గడుపుతున్నావో అందులో తెలుస్తుంది. ఇట్లా నువ్వు ఇన్ని ఫుల్ బిజీగా దినమంతా నువ్వు భగవంతుని చింతనలో, భగవంతుని సేవలో బిజీగా ఉంటే నీకు ప్రపంచం గురించి ఆలోచించడానికి సమయం ఉండదు. సమయం ఉంటే కానీ మనసు మళ్ళీ అటే లాగుతూ ఉంటుంది. ఒకసారి రమణ మహర్షి దగ్గరికి ఒక మంచి సేవకుడు శిష్యుడు ఉంటాడు. కాకపోతే వానికి కామ వికారాలు పోకుండా ఉంటాయి.
ఒక స్త్రీ కసువు కురుస్తూ ఉంటే ఆమె మీద కూడా వికారాలు వస్తూ ఉంటాయి. అప్పుడు ఇంకా పాప మంచివాడే, తనకి అలాంటి చెడు పనులు చేయాలని ఉద్దేశం లేదు, కానీ మనసులో అలాంటి పూర్వజన్మ వాసనల వల్ల అలాంటి వికారాలు వస్తూ ఉన్నాయి. వస్తూ ఉంటే గురుగారి దగ్గరికి పోయి, గురుగారు నేను దాన్ని గెలవలేకపోతున్నాను, ఎక్కడ పైన కూడా అదే బుద్ధి వస్తూ ఉంటుంది అంటే కానీ అక్కడ పెద్ద ఎండాకాలం బండ ఉంటుంది పక్కలోనే, ఆ బండ మీద నిలుచుకో అంటాడు. బండ మీద నిలుచుకుంటే బాగా కాలుతూ ఉంటుంది. ఆ బండ కాలుతూ ఉంటే కానీ ఒక 5 నిమిషాల వరకు కాలు మార్చుకుంటూ ఎంత చేసినా కూడా ఒక 10 నిమిషాల కన్నా ఎక్కువ నిలుచుకోలేకపోయారు. 10 నిమిషాల తర్వాత రమ్మంటాడు. ఇప్పుడు 10 నిమిషాలు నువ్వు బండ మీద నిలుచుకున్నావు కదా, అప్పుడు నీకు ఏదన్నా కామవాసనాలు ఏమన్నా వచ్చినాయని అడుగుతాడు. అయ్యో ఎక్కడ వస్తాయి గురుగారు, మొత్తం నా దృష్టి మొత్తం ఆ కాలు కింద మండుతుంటే కానీ మొత్తం అక్కడికే వచ్చింది, వేరేది ఆలోచించడానికి నాకు ఆస్కారమే లేదు అన్న. ఇదే సీక్రెట్. నువ్వు ఈ ప్రపంచాన్ని, ఆ వాసనాల్ని జయించాలంటే కనుక నీ మనసుకు పనివు. దాన్ని ఫుల్గా ఖాళీగా ఉంచుకుంటే కానీ అది ఊరికే ఉంటుందా, పోతూ ఉంటుందా, అటు ఇటు పనికిరానివన్నీ ఆలోచన చేస్తూ ఉంటుంది. మనసుకు పని ఇవ్వాల, చేతులు కాలుకు శరీరానికి కాదు. ఒకసారి చేతులు కాలుకి ఎక్కువ స్థూల పనులు ఇస్తే కానీ మనసు వల్ల అలాంటి దాని గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది. మనసుకు పని ఇవ్వడం నేర్చుకో. మనసుకు ఎట్లా పని ఇస్తావు, ఇట్లే మనసు ఆలోచిస్తే కానీ భగవంతుని గురించి ఆలోచించాలి, ధ్యానం చేస్తే భగవంతుని గురించి ధ్యానం చేయాలి, మళ్ళీ సత్సంగం వింటూ ఉండాలి, విచారం చేస్తూ ఉండాలి. అట్లా దెబ్బల మీద దెబ్బ మనసుకు ఖాళీగా ఉంచకుండా ఏదో మనం భగవంతు చిత్రంలో పెడితే అప్పుడు నువ్వు వాటిని గెలిచి మళ్ళీ ఇటువైపు రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. ఫుల్గా మనసును ఖాళీగా పెట్టుకొని దానికి ఇష్టం వచ్చినట్లు ఆలోచించడానికి మనమే అవకాశం ఇస్తున్నాం. దానికి ఏమన్నా పని చెప్తున్నామా? ఫుల్గా ఖాళీగా ఉంచుకున్న మనిషిని అది ఊరికే ఉంటుంది. దాని స్వభావం బహిర్ముఖత. పరాంచికాని వెతిన స్వయంభు తస్మాత్ పరాంగ్ పశ్యతి నా అంతరాత్మనని. ఇంద్రియాలు, మనసు, బుద్ధి అంతా దాని సృష్టి అంతా బయటికి, నదులంతా సముద్రానికి ఎట్లా వెళ్తాయో మనలో ఉన్న ఇంద్రియాలు ఎప్పుడు బయట గురించి, అనాత్మ గురించి, సంసారం గురించినే చింత చేస్తూ ఉన్నాయి. మరి అలాంటి మనసుకు నువ్వు సరైన మార్గంలోకి నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేసుకోకుండా పోతే ఏమీ ప్రయోజనం లేదు. అందుకే ఈ సత్సంగానికి, స్వాధ్యాయానికి మించింది పెద్ద సాధన లేదు. శరీరాలు చెమటలపై ఎంతనా పంగించుకున్నావు, కానీ మనసు ఆలోచించేది ఆ చెడు పనులు ఆలోచిస్తూనే ఉంటుంది. చేతులు కాలు ఆడిస్తూ ఉంటే కూడా అంతెందుకు, పారాయణం చేసినప్పుడు కూడా అంతే. ఎక్కువ పారాయణం ఒకసారి కంఠస్థం అయిపోయిందంటే పారాయణం చేసుకుంటూ ప్రపంచమంతా తిరిగి వచ్చేసి ఉంటుంది మనసు. స్టార్టింగ్లో కొత్త పారాయణలు చేసినప్పుడు మనసు అంతా అక్కడ ఉంటుంది, ఎందుకంటే సరిగ్గా రాదు, చూసినే చెప్పలేదు, పొరపాటు అయిపోయిందని. ఒకసారి బాగా అలవాటు అయిపోయింది అనుకో, కంఠస్థం అయిపోయింది అనుకో, మళ్ళీ మనం పారాయణలు భగవద్గీత, ధర్మక్షేత్ర, కురుక్షేత్ర అనుకుంటా ఉంటాం, ఆ మనసు మాత్రం ప్రపంచమంతా తిరిగి వచ్చేసి ఉంటుంది. అందుకే మా గురుగారు ఒక్కొక్క శ్లోకం కంఠస్థ అయిన తర్వాత కొత్తవి ఇస్తూ ఉంటారు పూజల్లో కూడా. ఎందుకంటే కానీ మనసు ఎట్టు స్లిప్ కాకుండా అని చెప్పేసి ఫుల్ హోంవర్క్ ఉండేది. క్లాస్ తర్వాత నిన్న చెప్పిన పాఠంలో నీకేమేమి అర్థమైందో చెప్పు అని. ఆ ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పాలంటే మళ్ళీ రూమ్లో పోయి చెప్పిన పాఠం గురించి మళ్ళీ ఈరోజు పాఠం ఏం జరిగిందని ఫుల్ 2-3 గంటలు దానికి విచారణ చేయాలి. అట్లా ఫుల్ దినమంతా కూడా మనసుకు వేరే విషయాల గురించి ఆలోచించడానికి అవకాశం లేకుండా చేసుకోవడమే దినచర్య అంటారు. అలా కొన్ని రోజులు నువ్వు ఏమన్నా అభ్యాసం చేస్తే సంసారాన్ని ఆలోచించకుండా అప్పుడు ఏమన్నా అవుతుంది. ఊరికే బయట చేతులు కాలు చెమటలు పంగించుకుంటే మాత్రం ఏమీ అయ్యేది కాదు. యుద్ధం చేస్తే మనసుతోటి యుద్ధం చేయి, మనసుకు శిక్ష వేయి. ఆ మనసుకు శిక్ష వేయడం అంటే ఇలాంటి విచారమే, సత్సంగమే. అందుకే శ్రీమద్ భాగవతంలో చెప్పాడు కదా, సత్సంగం కంటే ఎక్కువ ఇష్టం భగవంతుడికి చాలా ఇష్టమైన సాధన ఆధ్యాత్మికలో సత్సంగమే అంటాడు. దీనికన్నా బెస్ట్ సాధన ఇంకోటి లేదు. మనసు అటు ఇటు బయటికి పోనీకి ఛాన్స్ లేదు. ఇది గురువుకి ఎదురుగా వినాలి. ఆన్లైన్లో మొబైల్ వింటే కానీ వింటూ కూడా మళ్ళీ మనసు ఎక్కడ పోతూ ఉంటుంది. ఎదురుగా ఇట్లా గురుముఖంగా ఎప్పుడైతే ఇలాంటి సత్సంగము, స్వాధ్యాయం చేసుకుంటూ ఉంటామో ఇంకా ఆ సమయంలో బయట ప్రపంచము అమ్మ గురించి ఆలోచించడానికి ఆస్కారం ఉండదు. మనమే సమయం ఇస్తున్నాం మనసుకు. అటుపో ప్రపంచం వైపు పో, అనాత్మ గురించి, వాళ్ళ గురించి, వీళ్ళ గురించి. ఎందుకు ఎవరో చేసిన చెడు పని, ఎవరో చెత్త పనులు, అంత తప్పుడు పనులు చేస్తుంటారు. అవన్నీ మన బుర్రలో మన బుర్ర ఏమన్నా డస్ట్బిన్నా? మన బుర్రలో ఎందుకు నింపుకోవాలి పనికిరాని విషయాలన్నీ? మనకి ప్రతి ఒక్కరూ అంత బయట సంసారిక విషయాలు వచ్చేసి డస్ట్బిన్లో చెత్త వేసినట్టు మన చెవుల్లోకి చెత్తలు వేసిపోతుంటారు.
ఆ చెత్తనంతా మనం డస్ట్బిన్లో పెట్టుకుంటే కూలిపోతుంది మన మనసు, మనం కూడా ఆ చెడు వాసన వస్తుంది మళ్ళీ. కాబట్టి అవకాశం ఇవ్వద్దు, మనసుకు మాత్రం నువ్వు ఎలాంటి అవకాశం ఇవ్వనివ్వద్దు. నా దద్యాత్ మనాకపి నా దద్యాత్ కామాది నామని, కొద్దిగా కూడా అవకాశం ఇవ్వద్దు ఈ కామ క్రోధ లోబాదులకి. దినచర్య, అందుకే ఉత్తర భారతంలో 4 క్లాసులు ఉంటాయి ఇట్లా స్వాధ్యాయం అంటే ఇట్లా ఒకవైపు చెప్పడం కాదు, మళ్ళీ గురువులు ప్రశ్నలు అడుగుతారు. ఈ శ్లోకం చెప్తే ఈ శ్లోకం అర్థం మీద నువ్వు చెప్పు అంటారు. ఆ మట్టానికి ఉత్తరం ఇవ్వాలంటే కన్నా వాడు పాఠం విన్న తర్వాత రూమ్లో కూడా పోయి దాని గురించి 2-3 గంటలు అభ్యాసం చేస్తే కానీ ఆ ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వలేడు. అట్లా వాడిని 4 గంటలు పాఠాలు చేసి ఆయన ప్రశ్నలు అడిగిపోయి దానిలో కంఠస్థం చేసుకొని రావాలా, శ్లోకాలు కానీ మంత్రంగా ఒప్పిస్తూ ఉండాలి. అట్లా బిజీగా పెడతారు. అట్లా ఒక 10-12 సంవత్సరాలు అట్లా ప్రపంచాన్ని మరిపించేసి భగవంతుని చింతల్లో పెట్టేస్తే మళ్ళీ వాడు గెలిచిపోతాడు, ఇంద్రియాలను గెలిచేస్తాడు, ప్రపంచంలో మిథ్యాత్వ దర్శనం వచ్చేస్తుంది. ఎందుకంటే మనసుకు అంత మంచి అలవాటు చేసుకున్నాడు. అందుకే మన మనసుకు ఖాళీగా మాత్రం ఉంచుకోవద్దు. ఐడల్ మైండ్ ఈజ్ డెవిల్స్ వర్క్షాప్ అంటారు. ఖాళీగా ఉంచుకుంటే కానీ రాక్షస గుణాలు, భూత ప్రేతాలు వచ్చి దూరేస్తాయి, బుర్రలో వచ్చేస్తుంది. సంసారం మాయ సర్రని ఎంట్రీ అయిపోతూ ఉంటుంది. అందుకే ప్రాణాయామం, ఇందులో మంచి సాధన ప్రాణాయామం కూడా. మంచిగా ప్రాణాయామం చేసినప్పుడు ప్రాణవాయువును మెల్లగా తీసుకొని మెల్లగా వదిలిపెట్టడంలో మనసు వృత్తులు తగ్గిపోతాయి. ఇప్పుడు 10 సెకండ్లకి 20 విషయాల గురించి ఆలోచించేస్తుంటాం అంత ఫాస్ట్గా. ప్రాణాయామం చేసుకుంటా ఉంటే కన్నా 10 సెకండ్లకి ఒకే ఒక విచారం వస్తుంది, సింగిల్ థాట్ వస్తుంది, మనసు స్పీడ్ తగ్గిపోతుంది. ప్రాణాయామం మెల్లగా ఊపిరిని మనము నియంత్రణ చేసుకుంటూ ఉంటాం. ఇట్లా సత్సంగం చేసుకుంటూ ఉండాలా. ఎప్పుడెప్పుడు మళ్ళీ పాఠం అయిపోయిన తర్వాత అవకాశం దొరుకుతుందో ఈ చెప్పిన విషయాలను గుర్తులో పెట్టుకొని మన స్వరూపం గురించి మెల్లగా మనసును మెల్లగా తగ్గించుకోవాలి. మనసు బుద్ధులు ఉంటేనే ప్రపంచము, శరీరము. మనసు బుద్ధులు సచ్చినాయంటే ఎక్కడ ప్రపంచం? ప్రతిరోజు గాఢ నిద్రలో ఎక్కడుంది ప్రపంచము, ఎక్కడుంది శరీరము, ఎక్కడున్నాయి సమస్యలు? మొత్తం సమస్యలంతే మనసు బుద్ధే. ఏ నకైనా ప్రకారం వాటిని చంపుకోవాలంతే మనం. ప్రాణాయామం ఒక మంచి టెక్నిక్. మళ్ళీ ప్రత్యాహారం అంటే ఇవన్నీ యమ నియమాదులు ఉపలక్షణం ద్వారా అన్నీ తీసుకోవాలి. అష్టాంగ యోగ విధానం అని ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహారము, ధారణ, ధ్యాన, సమాధి స్థితులు ఏమైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా. ఆహారం అంటే ఆహ్రియతైతే ఆహారం, ఏదైతే మనం గ్రహిస్తామో అదన్నీ ఆహారమే. తినేదే కాదు ఆహారం, చూసేది ఆహారమే, వినేది ఆహారమే. ఏదైతే మనం లోపల గ్రహిస్తుంటామో దానివల్ల కొన్ని మన మనసు ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. చెప్పాను కదా, అశ్వత్థాముడు ఒకసారి రాత్రిపూట్ల గుడ్లు గుబ్బ పొడిచి కాకి పిల్లల్ని చంపేస్తుంది రాత్రిపూట్ల. ఆ చెట్టు కింద నుంచి అశ్వత్థాముడు చూస్తాడు. అది చూసింది ఇప్పుడు భోజనం అయిపోయింది. ఆ భోజనం అయిపోయిన తర్వాత దాని ద్వారా ఒక మనసు ఉత్పత్తి అయింది. నేను కూడా రాత్రిపూట్లే పోయిడిచి పాండవులంతా రాత్రిపూట్ల పోయి నరికేసి వస్తానని చెప్పేసి కొంతమందిని వెంబడేసుకొని 3000 మందిని రాత్రిపూట్ల పడుకోన్న వాళ్ళని నరికేస్తాడు. యుద్ధానికి విరుద్ధం, అది అధర్మ యుద్ధం. అది చూసింది ఊరికే చూస్తే ఏమవుతుందో అని అన్నీ చూసేస్తూ ఉంటాం. అది చూసిన దానివల్ల వాడు మనసు ఏర్పడింది. మనం కూడా అంతే. ఈ ప్రపంచం గురించి మాట్లాడేటోళ్ళు, నిందలు చెప్పేటోళ్ళు, వీళ్ళని చూస్తే కనుక మనం ఏమవుతుంది అనుకుంటాం. మనం కూడా అట్లా అయిపోతాం అవన్నీ వింటుంటే. శాస్త్రం చెప్తుంది, పుణ్యాత్ములైన వాళ్ళు నిందావాక్యం నా శృణోతి. నిందావాక్యాలు అసలు పుణ్యాత్ముల చెవులోకి వినపడవంట. మనకి వినిపిస్తున్నాయంటే కానీ ఇంకా పాపం ఎక్కువ ఉంది మన దగ్గర అని. అవకాశం ఇవ్వద్దు. ఇంకోరి మీద టీకాలు, టిప్పనీలు, నిందలు ఇవన్నీ కూడా అవకాశమే ఇవ్వద్దు. అవన్నీ మనం అనుకుంటాం ఏదోలే ఆ వ్యక్తి గురించి ఏమో దోషాలు చూస్తున్నాడు చెప్తున్నాడు అని. ఏమవుతుంది అనుకుంటాం. ఏమవుతుంది? నీ బుర్ర అలాగే తయారైపోతుంది. 10 సార్లు అబద్ధం కూడా 10 సార్లు 10 మంది చెప్తే కన్నా నిజమైపోతుందంట మాయ రూపంలో. అలాంటిది ఇవన్నీ వింటూ ఉంటే కన్నా మన మనసు వికారం అయిపోతుంది. వినొద్దు. వింటే కన్నా భగవంతుని శ్లోకాలు విను, భగవంతుని మంత్రాలు విను, సత్సంగం విను చెవుల ద్వారా. మోక్షం గురించి విను, మోక్ష సాధన గురించి విను. పనికిరానివన్నీ ఏది పడితే అది వింటుంటే కానీ అవన్నీ లోపల సంస్కారాన్ని వేస్తూ ఉంటాయి. నిత్యానిత్య వివేక విచారం.
ఏది నిత్యము ఏది అనిత్యమని వివేకం గురించి విచారణ చేస్తూ ఉండాలి. ఒక పరమాత్ముడు తప్పితే ఈ ప్రపంచంలో ఏది నిత్యమైన వస్తువు లేనే లేదు. అలాంటి నిత్యమైన వస్తువుని మనం పట్టుకొని ఎలాడాలి కదా. ఈ టెంపరవరీ వస్తువుల గురించి పట్టుకొని ఎలాడుతూ ఉంటే అది పోయిన మునిగిన రోజు మనం మునిగిపోతాం. కాబట్టి ఆ వివేకం చేస్తూ ఉండాలి. జప్య సమేత సమాధి విధానం, జపం కానీ ఏదైతే అంతఃకరణ శుద్ధి కోసము ఇవన్నీ మంచి మంచి సాధనలే కదా. జప్య సమేత సమాధి విధానం, సమాధి స్థితి అభ్యాసము కూర్చొనే నేర్చుకోవాలి. ప్రాణాయామం చేసుకుంటూ మంచిగా సుఖాసనం వేసుకొని కళ్ళు మూసుకొని మ్యాక్సిమం ఎంత అవకాశం దొరికితే అంత కళ్ళు మూసుకొనే ఉండాలి. ఇక్కడికి అడగొప్ప తాత ఉన్నప్పుడు ఏరుపేట నుంచి పెద్ద స్వాములు వచ్చేవారంట. వాళ్ళు చూసిన వ్యక్తులు భక్తులు చెప్తారు, స్వామీజీ ఆయన ప్రవచనము ఆయన వంతు వచ్చినప్పుడే కళ్ళు తెరిసేవాడంట. దాని తర్వాత కళ్ళు మూసుకొని ఉండేవాడంట. అనవసరంగా ఎవరైనా బయట వచ్చి నేను పలికితే ఆవిడ కళ్ళు తెరిచి మాట్లాడి ఉత్తరం ఇచ్చాట, మళ్ళీ ఇమీడియట్గా కళ్ళు మూసేసుకునేవాడంట. ఎంత అవకాశం ఉంటే ఎందుకు అవి ఇవి ఎందుకు చూడాలి? మనం కాని వస్తువులు ఎందుకు చూడాలి? ఒక ఇంద్రియం డోర్లు క్లోజ్ చేసుకునే శక్తి మనకు వస్తుంది కదా. గాంధారి దుర్యోధన తల్లి 11-12 సంవత్సరాలు కంటికి బట్ట కట్టుకుంటే ఆ కళ్ళకి ఎంత శక్తి వస్తుంది ఆ ఇంద్రియాలను నిగ్రహణ చేసుకోవడం వల్ల. ఆ కళ్ళు ఆ బట్ట విప్పి దుర్యోధను చూస్తేనే ఆ కంటి చూపుకే వజ్రంలాగా తయారైపోతాడు దుర్యోధనుడు. ఒక్కొక్క ఇంద్రియానికి అంతంత శక్తి ఉంటుంది. 11-12 సంవత్సరాలు మౌనాన్ని పాటిస్తే కన్నా మళ్ళీ నువ్వు ఏదైనా ఒక మాట అంటే కన్నా అది జరిగిపోతుంది, వాక్ సిద్ధి వచ్చేస్తుంది. ఎంత కంట్రోల్ చేసుకుంటావు ఇంద్రియాలని అంత మనకు కెపాసిటీ పెరుగుతూ ఉంటుంది. అందుకే ఎంత అవకాశం ఉందో కళ్ళు మూసుకోవడానికి అంత కళ్ళు మూసుకోండి. అనవసరంగా అది ఇది చూసి ఎప్పుడు కళ్ళు తెరుచుకుంటుంది. చెవుల్లో పనికి రానివన్నీ వింటూ ఉండదు. వింటూ ఉంటే ఏదైనా మంచి క్లాసులో ఇలాంటి భగవంతుని గురించి వింటూ ఉండాలి. ఇవన్నీ సాధనలు చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఇదే పెద్ద కురువదానం మహదవదానం. ఇది చాలా పెద్దది. ఈ పెద్ద సాధన మనం ఈ మనసును నిగ్రహణ చేసుకొని మంచి దాంట్లో నియోగిస్తే కన్నా ఇది చాలా పెద్ద దానం. దీనికన్నా పెద్ద దానం ఇంకేమీ లేదు అని చెప్పేసి అందుకే భజ గోవిందం అంటున్నాడు. మరి కాదు కురు అవధానం అదంటే ఇవన్నీ నువ్వు మంచిగా అభ్యాసం చేసుకో అని చెప్తున్నాడు. లాస్ట్ శ్లోకంలో ఇవన్నీ నువ్వు పొందాలంటే ముఖ్యమైన శ్లోకంలో చెప్పేస్తున్నాడు. గురుచరణాంబుజ నిర్భర భక్త సంసారాదచిరాద్భవముక్త సేంద్రియమానస నియమాదేవ ద్రక్ష్యసి నిజ హృదయస్థం దేవ భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే. గురుచరణాంబుజ నిర్భర భక్త, ఎవరైతే గురువు చరణాల మీద అభిరక్త పూజ్యత్వ భావం ఉంటుందో, గురువుల మీద ప్రేమ ఉంటుందో, గురువుల మీద రాగం ఉంటుందో వాడే సంసారాద చిరాద్భవముక్త, వాడే సంసారాన్ని దాటుకోగలుగుతాడు. గురు కృప లేనిది ఎవరు ఈ సంసారం దాటలేడు. నీకు ఎన్ని తెలివితేటలున్నా నువ్వు ఎంత పరిశ్రమ చేసినా గురు లేని విద్య గుడ్డి విద్య అంటారు. చాలా కష్టం అది. గురువు చరణాల మీద అంటే గురువుల ఆజ్ఞకు అనుకూలంగా జీవితం గడపడం అంటే అంత సులభం కాదు. మా గురుగారే స్వయంగా చెప్పారు, చూడు నాయనా, నేను శాస్త్రంకి చెప్పినట్టుగా మా గురుగారికి నేను అంత సరెండర్ కాలేకపోయాను. ఎంత విచారణ చేసినా కూడా నా ఒక సొంత నిర్ణయాలు, నా ఒక సొంత కోరికలు మధ్యలో వచ్చేసేవి. కాకపోతే శాస్త్రం చెబుతుంది గురువు తప్పితే ఇంకా వేరేది లేదు. గురువు ఏమంటే అదే. గురువు పైనుంచి దూకమంటే దూకేయడమే. దూకగలము మనము. చిదానంద అవధూతల్ని సిద్ధపర్వతం నుంచి పైనుంచి దూకమన్నారు. దూకేశాడు, రెడీ అయిపోయాడు చిన్న పిల్లోడుగా ఉన్నప్పుడే. మనం దూకగలమా? గురువులు ఈ బిల్డింగ్ పైనుంచి దూకమంటే దూకగలమా? ఆ మట్టానికి సిద్ధయ్యని బ్రహ్మం గారు చచ్చిపోయిన కుక్క అక్కడ రోడ్లో పడి ఉంటే దాన్ని ప్రసాదం తినమంటాడు. మిగతా శిష్యులు, గురుగారు మీకు కాలొత్తమంటే వస్తాం, ఏ పని చేయమన్నా చేస్తాం, కానీ ఆ రోత పని మేము చేయలేమంటారు. సిద్ధయ్య గురువుకు నమస్కారం చేసుకొని దాన్ని తిన్నాడు అంటూ బయలుదేరాడు. కుక్కని, చచ్చిపోయిన కుక్కని దుర్వాసన వస్తూ ఉంటుంది.
మనం చచ్చిపోయిన కుక్కని తినడం కాదు, దాని పక్కలో నిలబడగలమా? అంత సామాన్యం కాదు. ప్రతి ఒక్కరికి అనిపిస్తూ ఉంటుంది నాకు గురుభక్తి ఉంది, గురుభక్తి ఉందని. ఏమీ ఉండదు, కొద్ది పర్సెంట్లో ఉంటుంది అంతే. నిజమైన గురుభక్తి వచ్చిన రోజు ఆ రోజు నువ్వు మోక్షమే వచ్చేస్తుంది. అంత సులభం కాదు గురు చరణాలకి సరెండర్గా ఉండడం. అది ఎక్కడో కొన్ని చోట్ల అలాంటి గురువు, అలాంటి శిష్యుడు, అలాంటి శ్రద్ధ ఇంకెక్కడ దొరకలేదు. ఆలోచించండి, చచ్చిపోయిన కుక్క మాంసం తినే అంత సామర్థ్యం ఉందా మనకు? గురువులు చెప్తే కానీ. గురువులు మేడ మీద నుంచి దూకమంటే దూకుతామా? అంత సామర్థ్యం ఉందా? మరి మనం గురు చరణాల మీద అనురక్తులు ఉన్న వాళ్ళము కాదు. ఆ భక్తిని పెంచుకోవాలి. ఆ మట్టానికి ప్రాణానికి తెగించి గురువుని ప్రేమించాలి. ఆ శ్రద్ధ ఉన్న రోజు సేంద్రియ మానస నియమాదేవ, ఇంద్రియ నిగ్రహము ద్వారానే. వేరే మార్గంలో మూర్ఖులు ఎన్నో చెప్తూ ఉంటారు. ఏముంది, నేను బ్రహ్మ, నువ్వు బ్రహ్మ, అన్నీ చేయొచ్చు, అన్నీ తినచ్చు అని చెప్పేసి ఉన్న తపశ్చర్యాన్ని, వైరాగ్యాన్ని కూడా చంపేస్తూ ఉంటారు. ఛాన్సే లేదు. సేంద్రియ మానస నియమాదేవ, ఇంద్రియ నిగ్రహాల ద్వారా అంతర్ముఖమై నువ్వు తపశ్చర్య ద్వారానే ద్రక్షసి నిజ హృదయస్థం దేవ, నీ హృదయంలో ఉన్న దేవుణ్ణి అప్పుడే నువ్వు కరెక్ట్గా చూసుకోగలుగుతావు. ఇది చాలా చాలా దుర్లభం. జీవితంలో మనకు గురువు దొరకడమే చాలా దుర్లభము. దొరికిన తర్వాత ఆ గురువుల మీద అలాంటి 100% శ్రద్ధ దొరకడము కోటికి కాదు, 100 కోట్లకు ఒకడే. రాసిస్తాను నేను, కావాల్సి నేనే ఆలోచిస్తాను. మా గురుగారు కూడా సడన్గా బిల్డింగ్ మీద నుంచి దూకమంటే దుంకగలగనా లేదా అని చెప్పేసి మనసు ఆలోచనలో పడుతుంది. అప్పుడు అనిపిస్తుంది, అబ్బా వాళ్ళు ఎంత గ్రేట్ శిష్యులు వాళ్ళు. కుక్క మాంసం ఏంటి, కొద్దిగా దుర్గంధం ఉంటేనే తట్టుకోలేకపోతాము, వాంతికి వచ్చేస్తుంది. అలాంటి చచ్చిపోయిన కుక్కను తినమంటే కన్నా తినడానికి రెడీ ముందుకు వెళ్ళాడు కదా. ఏమి భక్తి అది? అలాంటి భక్తి మనం చేయగలమా? వివేకానందుడు, రామకృష్ణ పరమహంస వాంతి చేసుకుంటే దాన్ని చేతిలో పెట్టుకొని దాన్ని తీర్థంలాగా తాకుతాడు. ఇంకొకరు వాంతి చేసిన దాన్ని మనం అట్లా తినగలమా? ఆలోచించండి, ఏంటి ఆ సంబంధం, గురు శిష్యుల సంబంధం? ఆశ్చర్యమవుతుంది నాకు కూడా. అది ఆ భగవంతుని కృప ద్వారా ఆ గురువు మీద భక్తి కూడా, ఆ సామర్థ్యం కూడా మనకు పుణ్యం పనులు చేసుకుంటూనే వస్తుంటుంది. అందుకే 100 కోట్లకు ఒకరే అలాంటి వారు. అలాంటి శిష్యులకు అలాంటి గురుచరణాంబుజ నిర్భర భక్త, వాళ్ళని గురుచరణాంబుజ నిర్భర భక్త అని చెప్పడానికి వీలవుతుంది, మిగతా వాళ్ళని కాదు. అలాంటి భక్తులు తప్పకుండా వాళ్ళలో ఉన్న ఆ పరమాత్మని దర్శనం చేసుకుంటారు. ఇంకా ఇంతటితోటి భజగోవిందం గురించి మనం విచారణ చేసుకున్నాము. మిగతాది నెక్స్ట్ భగవద్గీతనే ప్రారంభించాము. ఓం పూర్ణమద పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి.